Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc., Ariaran. Time vanda 9:03 p.m. in Toronto and the temperature is 24 degrees Celsius. So Vanakkam agenda indikku paapum. Top of the hour we have Premier Doug Ford. அவர் வந்து எங்களுக்கு the roadmap to reopening பற்றி காய்க்கப்படுறார். ஸோ எல்லாரும் ஐ திங்க் மேபி நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, நிறைய டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறேன். பேசிக்லி எங்களுக்கு வேக்சின்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது, பாப்புலேஷன் எல்லாரும் தேர் ஃபாலோவிங் இப்போ ஸ்டே அட் ஹோம் ஆர்டர் எல்லாம் இந்த ப்ரொசீஜர் ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணிக்க எங்களோட கேசஸ் எல்லாம் டிக்ரீஸ் பண்ணுது. ஸோ அதை எங்களுக்கு ஒரு சீயிங் ரிசல்ட்ஸ் அதில். ஸோ எங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது நாங்கள் என்ன செய்யலாம்டா, ஸ்லோலி நாங்கள் எங்களோட நார்மலான லைஃப் ஸ்டைல் நார்மலான வாழ்க்கைக்கு திருப்பி நாங்கள் போகலாம். ஸோ இதுதான் இந்த ரோட் மேப் டு ரீஓப்பனிங் அண்டு அவை கழிச்சிருக்கேன். ஸோ இதை பற்றி ப்ரீமியர் டாக் ஃபோர்ட் கதைக்கப்படுறார். அண்ட் தென் வி ஆல்சோ ஹாவ் கிறிஸ்டின் எலியட். அவள் வந்து டெப்யூட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் ஆன்டேரியோஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த். அவள் வந்து ஆல்சோ இதை பற்றி தான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கதைக்கப்படுறா. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் இப்போ என்னென்ன நடக்குது, என்னென்ன நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்ட்டு அதை பற்றி கதைக்கப்படுறா. And then today for Canadian Vallam, we have Brigadier General Krista Brody. She's actually going to talk to us on the vaccine update. So Major General Danny Fortin So she's going to talk to us about vaccine distribution, enna nanga adoda expect pannalam, enna numbers adal ellam paapum. And then we have our currency rates for today. And then indekku Kalaivani ellarum oru treat irukkudu. We have a minnal music production. இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஓல்ட் ராக் சாங்கை வந்து ஒரு கவராக செஞ்சுருக்கேன். ஸோ இந்த பாட்டை வந்து ஐ திங்க் நிறைய பேருக்கு தெரியும், பச்சை கிளி முத்துச்சரம். இந்த பாட்டை வந்து பாடினது இட்ஸ் செந்தில் குமரன் அண்ட் மகிஷா. அண்ட் தென் we have the weather and then we have the news. ஸோ எங்களோட டாப் ஆஃப் தி ஹவரோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ we have Ontario Premier Doug Ford. அவர் வந்து எங்களோட ரோட் மேப் டு ரீஓப்பன் அண்ட் வேக்சின்ஸ் பற்றி கலைக்கிறார். Five weeks ago, I spoke to you from this table, and I told you that we were seeing some very troubling projections from our public health experts. The COVID-19 variants that arrived through our borders were spreading rapidly and being identified across the province. Our ICUs were overflowing, and hospitals were close to being overwhelmed. Our healthcare system was at a breaking point. I told you that as Premier, I would make the tough but necessary decisions to save lives and ensure our hospitals didn't collapse under the strain of these new deadly variants. We put in place strict measures to immediately stop the spread of this virus and give ourselves time to roll out more vaccinations. I know that these measures came with a great price. But speaking to you today, I can say that these measures have worked. Collectively, as Ontarians, we have saved thousands of lives, and that is thanks to your sacrifices. Today, we're seeing increasingly positive trends in key public health indicators. As a result, we're now in a position to look at a slow and measured reopening of the province. And working in lockstep with our public health officials, we have created a plan to safely reopen in the coming weeks. This is being done slowly and with extreme caution. That is the only way it will work. And it will be done through a gradual three-step roadmap to safely reopen Ontario. Similar to the UK, Quebec, and Saskatchewan, we're taking a gradual and phased approach based on hitting vaccination targets. Minister Elliott has done a tremendous amount of work on this, and she will take you through these details very shortly. But it is absolutely crucial to understand how this plan will work and why we've moved in this direction with a phased three-step approach. The reality is, COVID-19 remains a significant threat to us. New variants continue to enter the province every single day.
but our vaccine rollout is accelerating at an incredible pace. We continue to set new daily records for doses administered. We have lowered eligibility to anyone over 18 across the province, and almost 60% of adults have received their first shot. But the speed at which we get through this reopening, we will come down to one thing: how quickly we get people vaccinated. And we all have a part to play in that. If you haven't received your vaccine yet, please go and get it now. If you have, please encourage a friend, a family member, a neighbor to get theirs, because that daily vaccination rate is the single biggest factor in our fight against COVID right now. It's how we can start to look forward to a great summer. But we won't risk a new surge in cases that could come from new variants getting into our province, because we know too well how fast the situation can change when these variants are in play. This is why I continue to call on the federal government to do more to secure our borders. And we know the difficulties India is having right now. Just this week, we sent a second shipment of ventilators. That's going to be totaling 5,000 ventilators and oxygen supplies to help them fight against this virus. As long as the federal government keeps our borders unprotected, as long as 1/3 of air travelers are allowed exemptions from mandatory quarantines with no explanation why, and as long as thousands of people every week walk across our border to avoid hotel quarantines, we remain vulnerable to new variants entering the province every day. We risk a fourth wave. So we must approach this in the most careful and disciplined way. But I know above all, you want certainty right now. You want a plan that you can count on, a transparent and predictable plan to take the guesswork out of your daily lives. And that's what this framework is designed to do. MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் Ariaran MP Accounting and Finance Services Corporate Tax Personal Tax Planning Accounting Financial Statements Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் Ariaran Chartered Professional Accountant Scarboroughவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back. So Premier Doug Ford வந்து என்ன சொல்லியிருக்காண்டு, இப்போ அகேன் எங்களோட வேக்சின்ஸ் எல்லாம் எல்லாரும் வேக்சினேட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். உங்களுக்கு வார அமௌண்ட் வேக்சின்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லா அப்பாயின்மெண்ட்ஸும் நாங்கள் அவைலபிள் வச்சு எவ்வளோ சீக்கிரமாக நாங்கள் எல்லாரும் வேக்சினேட் பண்ண இயலுமோ அவ்வளோத்துக்கு சேரமுண்டு. இப்போ பார்த்தீங்களா குபெக்கில் இங்கிலாண்டில் இந்த குறிப்பிட்ட இடங்கள் வந்து கொஞ்சம் டக்குன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து ரீஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ மான்ட்ரியாலெல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் தக்கன ரீஓப்பன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எவ்ரிதிங் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு பேக் டு நார்மலாக கொண்டு வரதுக்கு அவை என்னென்ன செய்யணுமோ அதை எவ்வளோ வேகமாக செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சோன்னு இருக்கிறேன். டக் ஃபோர்ட் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கேன், நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன்னுட்டு. சார் நான் இப்போ ஸ்லோவாக அதை கேர்ஃபுல்லாக தான் நான் அதை செய்ய போகிறேன்னுட்டு. பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி நோ பாயிண்ட் நீங்கள் ஏதாவது செஞ்சுட்டு திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணதோ அர்த்தம் இல்லைன்ட்டு. ஸோ இப்படி ஸ்லோவாக நாங்கள் ப்ரொக்ரெசிவாக அந்த ஸ்டெப் எடுத்து அதை எப்போ எங்களுக்கு நல்ல டிசிஷன்ட்டு ஃபீல் பண்ணதோ அப்போதைக்கு நாங்கள் செய்வோம்ட்டு. அண்ட் அகேன் இப்போ ஐ நோ லாங் வீக்கெண்ட் வருது, நிறைய பேர் மேபி எக்ஸைட்டடாக இருப்பீங்க. பிகாஸ் அவுட்டோர் அமெனிட்டிஸ் எல்லாம் they're actually going to open up சாட்டர்டேயில். ஸோ May 22nd இப்போ வந்து அவுட்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போ கால்ஃப் அந்த கோர்சஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஏதாவது போர்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் பிக்கப் பண்ணி யூ கேன் டூ கால்ஃபிங், இல்லாட்டி கால்ஃபிங் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக யூ கேன் கோ ப்ளே கால்ஃப் as well. கூடிய சீக்கிரமாக they're also gonna again இந்த road map to reopening பற்றி திருப்பி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன். இது பேசிக்காக என்னென்னு பார்த்தீங்களாண்டா இட்ஸ் அ பிளான். இந்த பிளான் வந்து ஒரு 3-step பிளான். ஸோ என்னது இதை பார்த்து இந்த பிளானை என்னத்தை பார்த்து செய்ய போறியோம்டா, இப்போ எங்களோட வேக்சினேஷன்ஸ் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் வேக்சினேட் ஆகிறியமோ
எங்களோட நம்பர்ஸ் ஒவ்வொரு நாளுடைய கேசஸ் நம்பர்ஸ் அந்த நம்பர்ஸை பார்த்து அண்ட் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ஸோ எவ்வளோ ஆக்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறேன் ஐசியூவில் இருக்கிறேன் அந்த விஷயங்களை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ இந்த 3 ஸ்டெப் குறிப்பிட்ட என்ன பார்க்குறீங்கடா இப்போ 60% ஆஃப் அடல்ட்ஸ் ஒரு டோஸ் எடுத்தால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் 70% adults ஒரு டோஸ் எடுத்தால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அண்ட் தென் 70 to 80% ஒரு டோஸ் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம்ட்டு ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வேக்சினேட் ஆகத்தான் எங்களுக்கு இது பண்ணுது ஸோ அகேன் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் உங்களோட வேக்சின் எடுக்கிறது ஒன் பிகாஸ் எங்களோட பேக் டு நார்மல் ஆகிறதுக்கும் இட்ஸ் அ ஃபேக்டர் அண்ட் உங்களை செல்ஃப் ஆப்வியஸ்லி யுவர் செல்ஃப் அண்ட் உங்களோட ஃபேமிலி எல்லாரும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் as well. And again, these things are golfing. இதெல்லாம் நீங்கள் போனீங்கண்டா கண்டிப்பாக ஸ்டில் நீங்கள் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் அவுட்டோர் அமெனிட்டிஸ் திறந்துட்டாங்களேன்ட்டு வெளியில் போய் இப்போ டுகெதராக இருக்கணுமெண்ட் அப்படி இல்லை ஆனால் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஏன் திறக்கிறாங்கண்டா அவுட்டோர் ஸோ வெளியால் நிற்கும் போது நீங்கள் அவ்வளோ க்ளோஸ் கான்டாக்டில் இருக்க தேவையில்லை இட்ஸ் ஓப்பன் ஏர் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஸோ நல்ல ஏர் ஃப்ளோலாம் வரும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாஸ்க் போட்டு சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணி ஸ்டில் யூ கேன் கெட் யுவர் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் உங்களோட வெளி அவுட்டிங் ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபாக எதுனாலும் செய்யலாம் ஆனால் ஸ்டில் சேஃபாக இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸாக இருக்கலாம் ஸோ next we have Christine Elliott of the Deputy Premier நான் முதல் ஆக்சிடென்ட்டாக சொன்னான் ஸோ Deputy Premier of Ontario and Minister of Health வந்து உங்களுக்கு இந்த road map to reopening பற்றி சொல்லுவா and then I'll tell you about it as well. While now is not yet the moment to reopen the province, today we are releasing our roadmap to reopen. The roadmap represents a way out of the pandemic and provides a clear path forward on what will be carefully and safely reopened and when. It includes 3 steps based on the province-wide vaccination rate and improvements in key public health and healthcare indicators. When it is time to exit the province-wide emergency break, we will begin first with the settings that we know are the safest. Step 1 of our roadmap has an initial focus on resuming outdoor activities with smaller crowds, where the risk of transmission is lower, along with permitting retail with restrictions. This includes allowing outdoor gatherings of up to 10 people, outdoor dining of up to 4 people per table, and non-essential retail at 15% capacity. With restrictions in place, this would also include outdoor activities such as pools, splash pads, fitness classes, zoos, and religious services. Step 2 would further expand outdoor activities and resume limited indoor services with small numbers of people and with face coverings worn. This includes outdoor gatherings of up to 25 people, outdoor sports and leagues, non-essential retail at 25% capacity, public libraries, and personal care services where face coverings can be worn and with capacity limits. Step 3 would expand access to indoor settings with restrictions, including where there are larger numbers of people and where face coverings can't always be worn. This includes, but is not limited, to gyms, cinemas, performing arts facilities, indoor dining, and museums with capacity limits. As mentioned, any decision will be made with the utmost caution. The province will remain in each step for at least 21 days. This will allow us to evaluate any impacts on key indicators and determine whether the province is ready to safely move to the next step in its plan. Based on current trends in key health indicators, we expect to enter step 1 of the roadmap around the week of June 14th. Over the coming weeks, our government will continue to work with businesses and sector partners to ensure a clear understanding of when and how they can begin to safely reopen. With this roadmap, it's clear that there are brighter days ahead and there is hope for a more open and safe summer. This starts this Saturday, May 22nd, with the reopening of outdoor recreational amenities such as golf courses and tennis courts, helping Ontarians to safely celebrate the long weekend. Outdoor gathering limits will also be expanded to 5 people. As we continue down this path, I encourage everyone to roll up their sleeves to receive the vaccine and continue following public health advice. முப்பதாவது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம்
புகலிடம் தந்த கெனேடிய மண்ணில் தலை நிமிர்ந்து வாழ வர்த்தகத் துறையில் மிளிரும் அனைவரும் ஒன்றாக இன்றே இணைந்திடுங்கள். கெனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CPCC. எதிர்காலம் எங்கள் கையில் வாழும் மண்ணை தோள் கொடுத்து வளமாக்குவோம். நிரந்தர கட்டடத்தில் புதுப்பொலிவுடன் 30வது ஆண்டில் கெனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CPCC. Hi guys, welcome back. So Christine Elliott எங்களுக்கு வந்து again இந்த road map to reopening பற்றி காய்ச்சிருக்கா. ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் டைம் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ again சொன்ன மாதிரி இது வந்து 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்களா ஆர்ஆர் எவ்வளோ ஆக்கள் அதை வேக்சினேட் பண்ணியிருக்குமோ அதுக்கு கேட்ட மாதிரி தான் செய்ய போகிறேன். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆன்டாரியோவில் வந்து ஸ்டே அட் ஹோம் ஆர்டர் எங்களுக்கு we have till June 2nd. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பிலெல்லாம் June 14th அப்போ தான் ஒரு ரஃபாக இப்போதைக்கு டேட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு செட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜுக்கு இடையில் அந்த ஃபர்ஸ்ட்டும் செகண்டும் தேர்டுக்கு இடையில் 21 days வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த திறந்து போட்டு 21 days பார்த்து போட்டு எல்லாம் குட்டண்டா அடுத்த ஸ்டெப் another 21 days அது எல்லாம் குட்டண்டா தென் எங்களை லாஸ்ட் ஸ்டெப் நாங்கள் போவோம். அண்ட் அகேன் ஒவ்வொரு செக்ஷனை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னும் ஓப்பன் பண்ணி கொண்டு இருப்பேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸோ June 14th அவை பிளான் பண்ணியிருக்கோம். 60% அடல்ட்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டோஸ் வேக்சின் எடுத்திருப்பேன். ஸோ இந்த டைம் வந்து அவுட்டோர் வந்து ஒரு லிமிட்டடாக ஆனால் மேனேஜ்டாக ஒரு க்ரௌடிங் இல்லாமல் அந்த ஏரியாஸ் நாங்கள் பார்த்து அந்த மாதிரி ஓப்பனிங் செய்ய போகிறோம். ஸோ இப்போ அது என்னண்டா அப்படி பார்த்தீங்களா இப்போ அவுட்டோர் கேதரிங்ஸ் வந்து இப்போ அப் டு 10 people வைக்கலாம். ஸோ நாட் அ பிக் நம்பர் பட் ஸ்டில் பெட்டர் தென் ஸ்டே அட் ஹோம் ஆர்டர். ஸோ 10 பேர்கிட்ட இருக்கலாம். அவுட்டோர் டைனிங் கிட்ட 4 பேர் ஒரு டேபிள் இருக்கலாம். அகேன் மேபி உங்களோட ஹோல் ஃபேமிலியும் இல்லை அந்த நம்பர் பட் இட்ஸ் ஸ்டில் பெட்டர் தென் நாட் ஹேவிங் எனி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஓப்பன். எசென்ஷியல் ரீட்டைல் ஸோ அகேன் எசென்ஷியல் ரீட்டைல் உங்களோட சாப்பாடு சாமான்கள் அந்த இதிலெல்லாம் 25% கெப்பாசிட்டியில் வந்து இருக்கலாம். நான் எசென்ஷியல் ரீட்டைல் ஸோ உடுப்பு கடைகள் டொய் கடைகள் அந்த மாதிரி கடைகள் வந்து 15% ரீட்டைல். அண்ட் அகேன் அஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரி இடங்கள் இப்போதைக்கு அவசரப்பட தேவையில்லை என்று வழியாது இந்த குறைஞ்ச பெர்சன்டேஜ் அங்கே இருக்குது. And then we have outdoor religious services, rite ceremonies, so again weddings, funerals, அந்த மாதிரி issues வந்து அந்த கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு as long as எங்களுக்கு 2 meter டிஸ்டன்ஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் அவ்வளோ பேர் அங்கே வரலாம் அந்த இதுக்கு. And then we have outdoor sports, training and personal training. So I know நிறைய ஆட்கள் இப்போ personal trainers எல்லாம் அவைக்கும் they're not able to do their work because இந்த limitations எல்லாம் இருக்கிறபடியா பட் இது வந்து 10 பேருக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுக்கலாம். So that's a good thing. And then we have our day camps. இப்போ கேம்ப் சைட்ஸ் கேம்ப் கிரவுண்ட் ஸோ நீங்கள் கேம்பிங் ஒரு ஃபேனடா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திஸ் would be something that interests you as well. Ontario parks I know நிறைய பேர் இப்போ ஹைக்கிங் அதெல்லாம் எடுக்கிறீங்க. சில பார்க்ஸுக்கு வந்து போய் வெதர் என்ஜாய் பண்ணணும் சம்மர் என்ஜாய் பண்ணிட்டு பார்ப்பீங்க. ஸோ Ontario பார்க்ஸும் திறக்கப்படுயும். And then outdoor horse racing and motor speedways. ஸோ இதம் அகேன் நீங்கள் ஹார்ஸ் ரைடிங் செஞ்சால் இல்லாட்டி கார் ரேசிங் அதில் பிடிச்சா கண்டிப்பாக இந்த செக்டரும் உங்களுக்கு விருப்பப்படும். And then outdoor pools, splash pads and wading pools. So எனக்கு I'm waiting for this. எனக்கு வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் தண்ணிக்குள்ளே போகிறது ரொம்ப பிடிக்கும். I like swimming. So இந்த மாதிரி இதுக்கு I'm waiting for it to open. Of course எல்லாம் சேஃபாக க்ளீனாக தான் நாங்கள் பார்த்து தான் செய்யணும் என்னடாலும் பட் இது வந்து it's an important thing for me. So I'm looking forward to that. பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்குள்ளே வருது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் 25%, 15% எல்லாம் கொஞ்சம் குறைவாக கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவாக தான் தெரியும். இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் June 14th தொடங்கி 21 days later அங்களோட ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் எவ்ரிதிங் இஸ் குட். அங்களோட கேசஸ் எல்லாம் கீழே போனால் கூடாக்கள் இப்போ வேக்சினேட் பண்ணால் 70% வேக்சினேட் பண்ண அப்புறம் அங்களோட ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ஓப்பன் இன்டோர்ஸ் இப்போ குட்டி குட்டி நம்பராக ஆனால் ஃபேஸ் கவரிங் எல்லாம் போட்டிருக்கணும். அண்ட் அவுட்டோர்ஸ் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்து இன்டோர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ பார்த்தீங்களா லார்ஜர் அவுட்டோர் கேதரிங்ஸ் ஸோ முதலங்களுக்கு 10 இருந்தது இப்போ 25. ஸோ 25 ஆக்கள் வந்து வெளியால் கேதரிங்ஸ் இருக்கலாம். இப்போ குட்டி இன்டோர் வைக்கலாம். ஸோ அது முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் அலவுட் இல்லை. இப்போ குட்டியாக இன்டோர் கேதரிங் வைக்கலாம். இது வந்து 5 பேருக்கு மேக்ஸிமம். And then we have outdoor dining. So maybe உங்களோட whole family finally fit பண்ணலாம். 6 பேர் per table. So again நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிட்டு உங்களோட ஃபேமிலி இதோட அட்லீஸ்ட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது கொஞ்சம் பேருக்கு கிடைக்கும் which is good.
And then essential retail, so again உங்களோட சாப்பாடு கடைகள் அந்த மாதிரி கடைகளுக்கு 50% capacity. So முதல் 25ல இருந்தது, so என்ன ஒரு 25 கூட்டி 50%ல இருக்கிறோம். And then non-essential retail capacity, அது வந்து 25%. So முதல் 15 இருந்தது, இப்போ 25. So again நீங்கள் உடுப்பு கடை ஷாப்பிங் அப்படி போகிறேன்டா கண்டிப்பாக you can look forward to this. அடுத்தது பர்சனல் கேர் சர்வீசஸ். இப்போ ஃபேஸ் கவரிங் போட்டிருந்தா, ஸோ பர்சனல் கேர் இந்த மாதிரி இப்போ உங்களோட நேல் சலான்ஸ், ஹேர் சலான்ஸ், மசாஜ் தெரப்பிஸ் அந்த இதில் மாதிரி தே கேன் ஃபேஸ் கவரிங் போட்டிருந்தா தென் ஓப்பன் பண்ணி செய்யலாம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஃபேஸ் கவரிங் முக்கியம் பிகாஸ் வி ஸ்டில் டோன்ட் வாண்ட் எனிதிங் டு டிரான்ஸ்மிட். நாங்கள் ஸ்டில் எங்களை சேஃபாக இருக்கணும், மெட்டவேக்கும் சேஃபாக இருக்கணும். ஸோ ஃபேஸ் கவரிங்ஸ் போட்டுக்கொண்டு இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நடக்கலாம். அண்ட் தென் அவுட்டோர் மீட்டிங் அண்ட் event ஸ்பேசஸ் அதெல்லாம் ஓப்பன் இருக்கும். Outdoor amusement park, water parks. So again, இது தண்ணியோட. So I like my water parks. I'm looking forward to this. Outdoor boat tour operators. So boat உங்களுக்கு போக விருப்பமண்டா, exhibits இதுண்டா, you can go there. And then we have county fairs. So உங்களோட மார்க்கம் ஃபேர் கிரவுண்ட்ஸ் அந்த இது மாதிரி பெரிய ஃபேர். So outdoorல அந்த மாதிரி environmental, those things can be allowed. And then we have outdoor sports and events, which is good. And outdoor cinemas. So again, outdoor cinemas. உள்ளான் சினிமா இல்லை, அவுட்டோரில், பிகாஸ் அகேன் எங்களுக்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் எல்லாம் கூடாது, ஃபேஸ் மாஸ்க் எல்லாம் போட்டிருந்து. ஸோ அவுட்டோர் சினிமாஸ், பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ், லைவ் மியூசிக் இவெண்ட்ஸ், அவங்களோட ஷோஸ் அதெல்லாம் நடக்கலாம் அவுட்டோர். நான் உங்களோட லாஸ்ட் ஸ்டெப் அகேன் முதல் எங்களுக்கு 60%, அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து 70%. இதில் வந்து 70 to 80% அடல்ட்ஸ் ஒரு வேக்சின் எடுத்தால், அகேன் 25% ஃபுல்லி வேக்சினேட்டட். Which means fully vaccinated சொல்லும்போது 2 டோஸ் எடுத்திருப்பேன் 30க்கு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் 70-80% ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் சொல்லி போட்டு 25% ஃபுல்லாக இருந்தால் a little more security அதில் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் இன்டோர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஃபேஸ் கவரிங்ஸ் can't always be worn. ஸோ இப்போ மாஸ்க் போடக்கூடிய இடங்கள் இப்போ இன்டோர் டைனிங் அதெல்லாம் இட்ஸ் பிக். இன்டோர் டைனிங் வந்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது மாஸ்க்லாம் போடலாது. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் மாஸ்க் போடலாத சுச்சுவேஷனில் தான் we can actually do these things. ஸோ இன்டோர் டைனிங் தெரப்பியும் அகேன் லார்ஜர் இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் கேதரிங்ஸ். ஸோ முதல் ஸ்டெப்பில் வந்து 5 பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இன்னும் நம்பர்ஸ் அறிவிக்கல இருக்கு, நம்பர்ஸ் இருக்கோ இல்லையான்னு தெரியாது, பட் they'll let you know when we get to that stage. And then we have essential and non-essential retail open. Again, limited capacity. So, இதுக்கு வந்து percentage பெருசாக சொல்லல, என்ன அந்த ஸ்டேஜுக்கு நாங்கள் குறிப்பிட்டு வரையில. அது வந்த அப்புறம் ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட மேபி நம்பர் சொல்லவேன். அதை let us know எவ்வளவு ஆக்கள் இருக்கலாம்னு. And then again, larger indoor religious services. So, உள்ளான் ceremonies எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு, indoor meeting and event spaces, indoor sports, recreational facilities. So again, இப்போ swimming pool, ping pong rooms, table tennis, like அந்த மாதிரி விளையாட்டுகளுக்கெல்லாம். Indoor seated events. So again, முதல்ல எங்களுக்கு வெளியால seated events okay இருந்து, இப்போ indoor seated events. So that's a big thing. Indoor attractions and cultural amenities. And then we have, I think this is another thing, நிறையாக்கள் maybe wait பண்ணுவேன், casino and bingo halls. ஸோ அகேன் இது மோஸ்ட் சேஃபாக இருக்கணும் பிகாஸ் நிறைய ஆக்கள் ஒரு டிரெக்ஷனில் போய் வரவியும், a lot of people crossing, a lot of people touching things. ஸோ இந்த இதில் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ அதான் லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து தரப்படுது. அண்ட் தென் we have other outdoor activities. இப்போ ஸ்டெப் 2லேருந்து சொன்ன ஸோ அந்த கவுண்டி ஃபேர், ஸ்போர்ட்ஸ் அதெல்லாம் இன்டோர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அகேன் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பிளானவே வச்சுருக்கேன். And again, எவ்வளோ ஆக்கள் அது வேக்சின் எடுக்கிறோமோ உங்களுக்கு நல்லது, because slowly we get to open things up. And again, I told you, I'm vaccinated as well, so நான் எடுக்காமல் சொல்லல. ஸோ வேக்சின் பண்ணியதான், ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக செய்யுமோ we can get to these steps. But I'm looking forward to that. So எல்லாரும் again இந்த PDF வந்து ஆன்லைனும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ again நான் சொல்லி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்தால் ஆன்லைன் பார்த்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன டேட்ஸாகவே கெஸ் பண்ணி அதை அந்த ஸ்டெப் தொடங்க இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் போய்ட்டு கண்டிப்பாக யூ கேன் சர்ச் ரோட் மேப் டு ரீஓப்பன் அண்ட் வந்து ஒரு இமேஜ் வர 3 பாக்ஸஸோடு நீங்கள் வாசிச்சு பார்க்கலாம். ஸோ ஐ பின் டாக்கிங் அ லாட். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு our next section. அடுத்தது வந்து we have our கனேடிய வளம். கனேடிய வள போர்ஷனத்துக்கு we have Brigadier General Krista Brody. She's going to talk to us about vaccine updates. It's an honor for me to return to the agency. This organization has momentum. We are very much in the big lift.
we are increasingly seeing high-volume vaccine supply with a record number of vaccine deliveries this week. The National Operations Center is humming along like a well-oiled machine. Collaboration with provinces, territories, Indigenous communities, and other government departments has set a solid foundation for the efficient distribution of vaccines across the country. It has set the conditions for success as we begin to operate at scale. These relationships are important as we position to receive vaccine doses in the millions on a regular basis. This week is a big week for vaccine supply. Over 2 million Pfizer-BioNTech vaccine doses have gone out in the past 3 days alone. Another 1.4 million doses of Pfizer-BioNTech are being distributed today and tomorrow, ahead of schedule, in advance on next week's deliveries due to the upcoming holiday on Monday. The remaining 600,000 doses, scheduled for the week of May 24th, are due in shortly after Victoria Day. For Moderna, today, we received 1.1 million doses that will be delivered to provinces and territories between now and Saturday. We continue working with the manufacturer on upcoming delivery schedules. We have also completed delivery of 534,000 doses of AstraZeneca this week. We are focused on the goal and will keep working tirelessly to provide vaccines to Canadians. We are an integrated team of public servants and CAF professionals, resilient, agile, and completely committed to the mission of COVID-19 vaccine mobilization. In a single week, we will have surged from 20 million to over 25 million doses delivered across the nation. We are on track to deliver more than 40 million doses to provinces and territories by the end of June. It is a significant milestone. I'm proud to be back with the team and to play this small part in supporting such a monumental effort. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் Future Realty. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:31 p.m. in Toronto and the temperature is 24 degrees Celsius in Toronto. So again, நாங்கள் வேக்சின் எடுக்கிறத பற்றி முக்கியம் கச்சிருக்கோம் பிகாஸ் அகேன் இந்த பிளான் வேலை செய்கிறதுக்கு வேக்சின் ஆகணும் மக்கள். ஸோ டொராண்டோவில் இருக்கிறவங்களுக்கு முக்கியமாக இது ஒரு நியூஸ். ஸோ நிறைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து ஸ்டில் அவைலபிளாக இருக்குது ஃபார் த லாங் வீக்கெண்ட். ஸோ அகேன் அவை லாங் வீக்கெண்ட் என்னபடிய நிறைய ஸ்லாட்ஸ் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 19,000 ஸ்லாட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து இன்னும் 15,000 ஆக்சுவலி இன்றைக்கு பார்க்கும்போது ஸ்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அகேன் நீங்கள் டொராண்டோவில் இருந்தீங்களா இந்த வீக்கெண்ட் நீங்கள் ஃப்ரீ அண்டா இஃப் யூ ஹாவ் சம் டைம் ஜஸ்ட் டு ஸ்டெப் இன் டு பிளேஸ் அண்ட் கம் பேக். கண்டிப்பாக ஆன்லைன் போய் பார்த்து உங்களோட வேக்சின் புக் பண்ணுங்க இஃப் யூ ஏபிள் டு. அண்ட் அகேன் நீங்கள் ஆன்லைன் போய் புக் பண்ணலாம். இல்லாட்டி இந்த ஃபோன் நம்பருக்கும் யூ கேன் கால் அண்ட் டூ இட் as well. 1833-943-3900. So again, 15,000 appointments still available. So என்னம் உங்களோட ஹவுஸ் ஹோல்டில் 18 years இந்த வருஷம் டர்ன் பண்ணுறீங்கண்டா இல்லாட்டி ஓல்டராக இருந்தால் நீங்கள் போய் வேக்சின் எடுக்கலாம். And again, Pfizer, Moderna, இந்த வேக்சின்ஸ் தான் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். So you don't need to worry too much. These vaccines are good as well. So you can go and get these appointments done. And as well, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ நோ கனடா ஆரம்பத்தில் கோவிடை பார்க்கும்போது நாங்கள் வேக்சினேஷன்ஸ் வந்து வெரி பிஹைண்டாக இருந்தோம். நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்டடியாக நாங்கள் இருந்து போட்டு அந்த வேக்சின் வர விஷயத்தில் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு பின்னாடி நாங்கள் விழுந்துக்கிட்டு அவங்களோட ரேங்கிங் விழுந்தோண்டு இருந்து வேக்சின் பண்ணுறதுல அவ்வளோ ஆக்கள் வேக்சின் பண்ண முடியல. பட் குட் நியூஸ் இஸ் ஐ திங்க் கனடா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து
வேக்சின் ப்ரொசீஜர் ஸ்ட்ரக்சர் அதை எடுக்கிற கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டு பட் அது இப்போ வேலை செய்யுது ஆக்சுவலி பிகாஸ் now Canada is actually coming up ahead. அவங்களோட ரெண்டாவது வேக்சின் போடுறதுல வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக அதை எக்ஸ்பெடைட் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரொசீஜர். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா கனடா ஒவ்வொரு வீக்கும் every 2 weeksக்கு we're expecting to get 2 million Pfizer vaccines. So again 2 million Pfizer vaccines over 2 weeksக்கு வரப்போது. ஆனால் அடிஷ்னலாக இந்த 2 millionக்கு மேலான we have Moderna and the other vaccines, everything coming in as well. ஸோ இப்போ முதல் நீங்கள் இப்போ வேக்சின் எடுத்தீங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் போய் எடுக்கும்போது எனக்கு ஆகஸ்ட்டில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் தந்துருக்கேன். பட் பிகாஸ் நாங்கள் அவ்வளோ நம்பர் எங்களுக்கு வேக்சின்ஸ் எல்லாம் டக்குன்னு வாரபடியாக அந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஏர்லியாக புஷ் பண்ணுவேன். பிகாஸ் அகேன் நாங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக எல்லாருக்கும் அந்த 2 டோஸ் எடுக்கிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு we can feel more protected. ஒரு நாட் இண்டிவிஜுவலாக மட்டும் இல்லை, உங்களோட ஃபேமிலிக்கு மட்டும் இல்லை, பட் எங்களோட ஓவரால் கண்ட்ரியில் வந்து எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு, ப்ராவின்சஸுக்கு, பிஸ்னஸஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் அது வந்து உதவும். if we get both our vaccines done as soon as we can. and again இப்போ சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எல்லா ஏஜ் குரூப் எல்லா பாப்புலேஷன் வந்து they are doing this. so again நிறைய appointments available to people in Toronto. so if you have time உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட்டை புக் பண்ணி நீங்கள் அதை செய்யலாம். அடுத்தது we have our currency rates for today. so currency rates என்ன மாதிரின்னு பார்த்துட்டு வருவோம். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மே மாதம் 20ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. இலங்கை 171 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.83 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.68 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.07 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.10 சிங்கப்பூர் டாலர். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மே மாதம் 20ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:35 p.m. in Toronto and the temperature is 24 degrees Celsius in Toronto. ஸோ அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஆக்சுவலி குபெக் பற்றி தான். ஸோ குபெக்கில் வந்து லைக் ஐ said அவே கொஞ்சம் முன்னுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் லெசன் பண்ணி கொஞ்சம் எவ்வளோ சீக்கிரமாக they're getting back to normal life அதை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறேன் ஒரு ஹார்ட் புஷ்ஷோட. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா ஆன்டேரியோவில் வந்து குறிப்பிட்டு we're opening our restaurants இப்போ ஜூன் டைம் தான். ஆனால் குபெக்கில் வந்து சொல்லியிருக்கேன் மே 28th வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம்ட்டு. ஸோ இந்த க்ரீன் ஃப்ளாக் காட்டி அப்படி சொல்லியிருக்கேன் ஓப்பன் பண்ண பிரியமெண்டு. ஸோ எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்ஸும் அங்கே இருக்கிற ஆப்வியஸ்லி தேர் சூப்பர் ஹாப்பி. அண்ட் இந்த குட்டி பிஸ்னஸஸ் எல்லாம் எஸ்பெஷலி ஒரு டே டு டே பிஸ்னஸில் தான் அவைண்ட பிஸ்னஸும் சர்வைவ் பண்ணும். ஸோ அவை எவ்வளோ சீக்கிரமாக அதை ஓப்பன் பண்ணி தே கேன் ஃபங்க்ஷன் அகேன், அவைக்கு நல்லது. தே கேன் ரெக்கவர் ஃப்ரம் என்ன டேமேஜ் கோவிட் செஞ்சதோ. ஸோ பார்த்தீங்களா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லோரும் இப்போ என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அகேன் எங்களோட அவுட்டோர் டைனிங்கோட தான் நிறையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அவுட்டோர் டைனிங்குக்கு எங்களுக்கு என்ன தேவை, we need the patio. எங்களுக்கு அவுட்டோர் அந்த ஃபெசிலிட்டி ஒரு இது தேவை. பிகாஸ் அதர்வைஸ் நாங்கள் அவுட்டோர் ஹோஸ்ட் பண்ணிடலாது. நீங்கள் இன்டோர் மட்டும் வச்சுருந்தா இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அவுட்டோருக்கு தேவைப்பட்டால் அதில் வந்து கூட பார்த்தீங்களாண்டா பலகை வந்து யூஸ் பண்ணுறவ உங்களோட பேடியோவுக்கு. And again உங்களுக்கு அடுத்தவ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒர்க்கன்ஸ் தேவை. பிகாஸ் பாஸ் வந்து I'm pretty sure they won't know exactly structural அப்படி என்ன செய்யணும்ட்டு. பட் எங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ், எங்களோட ஜெனரல் கான்ட்ராக்டர்ஸ் அவையும் தேவை அண்ட் மெட்டீரியல்ஸும் தேவை. ஸோ ஒன் திங் ஐ திங்க் நிறைய பேர் இப்போ ப்ராப்ளமாக ஃபைண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, எஸ்பெஷலி நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதில் செய்கிறீங்களா வுட் எஸ்பெஷலி. ஆனால் மற்ற மெட்டீரியல் சப்ளைஸ் எல்லாம் பேக் ஆர்டராக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் எடுத்து அந்த ஒரு நாளில் வந்து வர போகிறதில்ல. So the backlog, the supply பொறுத்து தான் they can distribute to you.
ஸோ நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஒரே டைமில் வந்து May 28th திறக்க போது டக்குன்னு அதை ஓப்பன் பண்ணணும்ட்டு எல்லாரும் அந்த ஆர்டர் போட நாட் எவ்ரி ஒன்ஸ் கேன் கெட் தட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பட் எவ்வளோ சீக்கிரமாக செய்யலாமோ they are doing that and against construction workers as well. ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் அதுக்கு வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் இப்போ இருக்கும் மேபி 3-4 businesses ஒரே பிஸ்னஸில் வரும் பட் எல்லாருக்கும் வந்து டைம் இல்லை ஒரு they can only do certain projects at one time. ஸோ எல்லாம் பேக்டேரியடாக இருக்குது பட் தேர் வாஷிங் ஃபார் தட். இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்து விட்டு இன்னும் ஒரு விஷயம்னா எங்களுக்கு எம்ப்ளாயீஸ் தேவை. லாட் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இப்போ எல்லாரும் லே ஆஃப் பண்ணியிருப்பியம் இல்லாட்டி ஃபயர் பண்ணியிருப்பியம் பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி கோவிட் டைமில் வந்து நாட் ஒர்த் உங்களோட ஃபுல் ஸ்டாஃப் வச்சுருக்குது ஃபுல் குக்ஸ் வச்சுருக்குது ஒரு ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்கிறதுக்கு அது ஒர்த் இல்லை. இப்போ ஓப்பன் பண்ணுற உடனே யூ நீட் யோர் ஸ்டாஃப். இப்போ ஒவ்வொரு ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண ஹவர்ஸ் பொறுத்துன்னா ஒவ்வொரு ஷிஃப்டாக 2 ஷிஃப்டாக 3 ஷிஃப்டாக அதுக்கு கேட்ட மாதிரி நீங்கள் ஹையர் பண்ணணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா there's a lot of job opportunities actually. ஸோ ஆக்களுக்கு this is a really good thing. குபேக்கில் இருக்கிறவைக்கு ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15-20 இல்லாட்டி 30 பீப்புள்ன்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் அவ்வளோ பேரும் சேம் டைம் ஹையர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட்டும் அப்படி ஹையர் பண்ணும்போது நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதில் இருக்குது. ஸோ குட் ஃபார் தி எக்கானமி. பட் அகேன் இதெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி அவை ரெடியாக வச்சுருக்கணும் for May 28th. சில ரெஸ்டாரண்ட் சொல்கிறேன் அதுக்கு மேபி கஷ்டமாக இருக்குமெண்டு they might not be able to meet அந்த டைம் லைன் அண்டு but they're working towards it, which is also a good thing. So hopefully குபேக்கில் வந்து நாங்கள் பார்த்து அவைக்கிட்ட we can learn. ஸோ கொஞ்சம் ஃபார்வர்டாக இருந்தால் வேணும் நம்பர்ஸ் லோவாக இருந்தால் maybe Ontario could pick up the pace, but Ontario has their own plan, so let's see how that all goes. அடுத்தது we have our கலையரங்கம். I know I've been talking a lot, so we have our treat for today. So again இதோட பாட்டு மின்னல் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன். இதோட கவர் பாட்டு வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஓல்ட் ராக் சாங்கை வந்து கவராக செஞ்சுருக்கேன். அகேன் இந்த பாட்டை வந்து பச்சைக்கிளி முத்துச்சரம் பாடினது செந்தில் குமரன் அண்ட் மகிஷா. ஸோ லெட்ஸ் கோ ஹேவ் a watch. Sharan
change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time on the 9:45 p.m. in Toronto and the temperature is 24 degrees Celsius. So a little update. I think CPP, Canada Pension Plan, and they've actually reported a record return the latest fiscal year. So பார்த்தீங்களா அவன் investments நீங்கள் investments funding அதெல்லாம் போடலாம் இந்த கம்பெனியோட அவன் net assets actually $497.2 billion இப்போ இருக்குது. They've had a really good year. Again, I think COVID, maybe ஆக்கள் வரங்கியும் காசு போடாமல் funding இதெல்லாம் போடுறோம் அதை return உங்களுக்கு திருப்பி வரும். So they've had actually 3% மேலால ஒரு return, which is really, really good for them. And the CEO again he was saying or exceptional in the vesam perform பண்ணிருக்குதுண்டு. So again funding, it's a good time I think. நீங்க பார்த்து you can educate yourself இல்லாட்டி ஒரு insurance broker நீங்க கண்டுபிடிச்சு you can also ask them and they can help you out எங்க உங்களோட money நீங்க invest பண்ண போறீங்களோ. So உங்களோட time ஆச்சு for our news. So we are going to go to Dushanti Gunaratnam for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு Good Evening Canada IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். Good Evening Canada 100% கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். Good Evening Canada. வணக்கம். இன்று மே மாதம் 20ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. MP Accounting and Finance Service Inc. Ariaran ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சய குழுமம். ஆன்டாரியோ மாகாணம் மீளத்திறக்கும் 3 படித்திட்டத்தை இன்று வெளியிட்டது. தற்போது அமலில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளை எளிதாக்க வெளிப்புற நடவடிக்கைகளில் இருந்து இந்த மீளத்திறக்கும் திட்டம் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளது. எதிர்வரும் சனிக்கிழமை முதல் கால்ஃப், டென்னிஸ் மைதானங்கள் போன்ற வெளிப்புற பொழுதுபோக்கு இடங்கள் மீண்டும் திறக்க அனுமதிக்கப்படும் என அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. முதல்வர் டாக்ஃபோர்ட் இன்று இந்த மீளத்திறக்கும் திட்டத்தை அறிவித்தார். இந்த 3 அடுக்கு திட்டத்தின் முதலாவது படி ஜூன் மாதம் 14ஆம் தேதிய வாரத்தில் ஆரம்பிக்கும் என அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. தற்போது ஒன்டாரியோவில் அமலில் உள்ள வீட்டில் தங்குவதற்கான உத்தரவு ஜூன் மாதம் 2ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது என முதல்வர் ஃபோர்ட் அறிவித்தார். ஆனால் அனைத்து அத்தியாவசியமற்ற வணிகங்களும் மாகாணம் முதலாம் கட்டத்தில் நுழையும் வரை மூட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுவதால் தொற்றுகளின் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை கண்காணிக்க ஒவ்வொரு படியிலும் குறைந்தபட்சம் 21 நாட்களுக்கு மாகாணம் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது. முதலாவது படியை அடைவதற்கு ஒன்டாரியோவில் 60% 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் முதலாவது தடுப்பூசியை பெற்ற பின்னர் குறைந்தது 2 வாரங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். இன்று வரை ஒன்டாரியோவில் 58% 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் முதலாவது தடுப்பூசியை பெற்றுள்ளனர் என சுகாதார அமைச்சர் கிறிஸ்டின் எலியட் கூறினார். அதேபோல் 2வது படியை அடைவதற்கு ஒன்டாரியோவில் 70% 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் முதலாவது தடுப்பூசியையும் 20% 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் 2வது தடுப்பூசியையும் பெற்ற பின்னர் குறைந்தது 2 வாரங்கள் காத்திருக்க வேண்டும்.
அதேவேளை மாணவர்கள் பாதுகாப்பாக வகுப்பறைக்கு திரும்ப முடியும் என தீர்மானிக்கப்படும் வரை மாகாணத்தில் உள்ள பாடசாலைகள் தொலைதூர கற்றலை தொடரும் எனவும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. வாராந்தம் மில்லியன் கணக்கான கோவிட் தடுப்பூசிகளை பெற்று விநியோகிக்கும் பணி தொடர்வதாக கனடாவின் தடுப்பூசி செயல்பாடுகளின் புதிய துணைத் தலைவர் பிரிகேடியர் ஜெனரல் கிறிஸ்டா புரோடி தெரிவித்தார். தனது புதிய பதவியை ஏற்ற பின்னர் இன்று புரோடி முதல் தடவையாக ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தினார். அதில் இந்த வாரம் மத்திய அரசாங்கம் 20 லட்சம் ஃபைசர் தடுப்பூசிகளை விநியோகித்துள்ளதாகவும் நாளை மேலும் 14 லட்சம் தடுப்பூசிகள் கனடா முழுவதும் அனுப்பப்படும் எனவும் கூறினார். இந்த வாரம் 11 லட்சம் மொடர்னா தடுப்பூசிகளை கனடா பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்த புரோடி அவை சனிக்கிழமைக்குள் மாகாணங்களுக்கும் பிரதேசங்களுக்கும் விநியோகிக்கப்படும் என கூறினார். இந்த வாரம் 5,34,000 AstraZeneca தடுப்பூசிகள் கனடாவை வந்தடைந்ததாக கூறிய அவர் மாகாணங்களும் பிரதேசங்களும் அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை தீர்மானிப்பதற்கான பணிகள் தொடர்வதாக கூறினார். ஜூன் மாத இறுதிக்குள் 400 லட்சத்துக்கும் அதிகமான தடுப்பூசிகளை மாகாணங்களுக்கும் பிரதேசங்களுக்கும் வழங்கும் நிலை உள்ளதாகவும் புரோடி என்று கூறினார். கோவிட் தடுப்பூசி வழங்கலுக்கு இடையிலான 16 வார கால இடைவெளியை குறைக்கும் நிலையில் கனடா உள்ளதாக பொது சுகாதார துணை தலைமை அதிகாரி வைத்தியர் எட்வர்ட் நிஜோ கூறினார். கனடாவுக்குள் அதிக எண்ணிக்கையில் தடுப்பூசிகள் வந்தடையும் நிலையில் இந்த சாத்தியக்கூறு தோன்றியுள்ளது. மனிடோபாவில் குறிப்பிட்ட பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களுக்கு நாளை முதல் 2வது தடுப்பூசி வழங்கப்படுகிறது. ஆன்டாரியோ சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் உயர் ஆபத்துள்ள குழுக்களில் உள்ளவர்களுக்கும் தடுப்பூசி வழங்கும் இடைவெளிகளை இந்த வாரம் குறைத்தது. கியூபெக்கும் இதுபோன்ற ஒரு நகர்வை மேற்கொண்டுள்ளது. ஆல்பர்டாவும் சஸ்கச்சுவானும் தடுப்பூசி காலவரிசைகளை விவரிக்கும் திட்டங்களை வெளியிட்டுள்ளன. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா 2வது தடுப்பூசிக்கான திகதியை முன்னகர்த்துவதற்கான முடிவை எடுக்கும் முன்னர் தமக்கான தடுப்பூசி விநியோகத்தை கண்காணிப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மனிடோபாவில் இன்று ஒரு நாளுக்கான அதிக கோவிட் தொற்று பதிவாகியது. இன்று 603 தொற்றுக்களை சுகாதார அதிகாரிகள் பதிவு செய்தனர். இதற்கு முன்னர் ஒரு நாளுக்கான அதிக தொற்றுகள் மே மாதம் 13ஆம் தேதி பதிவானது. அன்று 560 தொற்றுக்களை அதிகாரிகள் அறிவித்தனர். என்றுடன் மனிடோபாவில் மொத்தம் 46,916 தொற்றுக்கள் பதிவாகியுள்ளன. இதுவரை 1019 பேர் தொற்றின் காரணமாக மரணமடைந்துள்ளனர். இந்த நிலையில் நீண்ட வார இறுதிக்கு முன்னதாக புதிய கட்டுப்பாடுகள் மனிடோபாவில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் வீட்டுக்கு வெளியே உள்ளவர்களுடன் ஒன்று கூடுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. நொனமுட் பிராந்தியத்தின் ஒரே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அடுத்த பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என முடிவு செய்துள்ளார். NDP கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மொமிலாக் குவாக்வாக் இன்று இந்த முடிவை அறிவித்தார். 2019ஆம் ஆண்டில் முதலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 27 வயதான அவர் அரசியலில் இருந்து விலகுவதற்கான தனது முடிவுக்கு ஒரு காரணத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. ஆனாலும் பழங்குடி சமூகங்களுக்கு உதவ அரசாங்கங்கள் தொடர்ந்து தவறிவிடுகின்றனர் என அவர் கூறினார். MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ் இங் அரியரன் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time on the 9:54 p.m. in Toronto. The temperature is 24 degrees Celsius. So a little note எல்லாருக்கும் US and Canada border again நிறைய extend பண்ணி close பண்ணி எல்லாம் செஞ்சிருக்கோம். Again இது extension பண்ணிருக்கோம். So June 21st வரைக்கும் non-essential travelக்கு it's still closed off. So இப்போதைக்கு உங்களுக்கு பிளான் அங்கால தள்ளி போறேன்டா not now. So அதை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் you can cross the border to the other side.
as well எங்களோட புது செக்மெண்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் சாட்டர்டேஸில் நடக்கிறது கேளுங்கள் தரப்படும். இந்த வீக் சாட்டர்டே அகேன் 11 மணி காலையிலேருந்து 12 மணி வரைக்கும் we have a special guest. ஸோ இந்த கெஸ்ட் வந்து டாக்டர் சந்துரன் குணரட்னம். இவர் வந்து ஒரு ஜெனரல் அடல்ட் சைக்காட்ரிஸ்ட். ஸோ அகேன் எப்படி எங்களோட ஷோ வேலை செய்யமாண்டா யூ கேன் கால் லைவாக நீங்கள் கால் பண்ணி அவர்கிட்ட உங்களோட கொஷின்ஸை கேட்கலாம். எஸ்பெஷலி இந்த டைம் கோவிடில் வந்து ஐ திங்க் ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஜஸ்ட் ஜெனரலாக ஒரு உங்களோட மென்டல் வெல்பீயிங் வந்து we have to be more careful, எஸ்பெஷலி எல்லா நேரமும் இன்டோர் இருக்கிறது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் கோவிட் இங்கே பார்த்தாலும் இந்த நியூஸ் அந்த நியூஸ் இந்த கணக்காக வந்து மீடியம் இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபீடிங் அஸ். இந்த மாதிரி டைமில் வந்து உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் ஒரு ஹேண்டில் பண்ணலாமல் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் எனி திங் உங்களோட மென்டல் ஹெல்த் மென்டல் பீயிங்கை பற்றி இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபோன் அடித்து யூ கேன் கால் அண்ட் ஆஸ்க். அகேன் யூ கேன் கால் 416-323-3304. அல்லாட்டி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து மெசேஜ் பண்ணியும் யூ கேன் டூ தட் as well at 416-292-0033. ஸோ அகேன் இந்த சாட்டர்டே 11 o'clock a.m. இருந்து 12 p.m. வரைக்கும் we have the doctor on the show. So please call in and ask. I'm going to last segment for today, weather. I know weather has been really good to us and I'm hoping that's the case too. So என்ன மாதிரி weather என்று பார்த்துட்டு வருவோம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மே மாதம் 21ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 31°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 21°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 31°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 20°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். லேசான மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 30°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 21°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 8°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 18°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 9°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மே மாதம் 21ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. Hi guys, welcome back. So I'm going to weather எல்லாம் பார்த்தாச்சு. Again, 31 degrees in Toronto. I'm super excited. I think எனக்கு temperatures வேணுமென்று சொல்கிறது வெக்க வந்த அப்புறம் சில வேளை ஏசிக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே இருப்பேன். But we'll see how that goes. But I hope you all enjoy the weather. And again, thank you எல்லாருக்கும். எங்களோட எல்லா பிளாட்ஃபார்மும் வந்து you are supporting us and ஒவ்வொரு எபிசோடும் பார்த்து encourage பண்ணிக்கொண்டே இருக்கீங்க. So we really appreciate that. Again, sponsors, உங்களுக்கு ஏதாவது questions, I know we have a lot of people asking onboard வாரத்துக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக ஏதாவது வேணுமெண்டா you can send your questions to us. நாங்கள் உங்களுக்கு பதில் அனுப்புவோம். எங்களோட கலையரங்கு வருஷத்துக்கு I know a lot of new faces உங்களுக்கு பார்க்க ஆசையாக இருக்குது. Again, I know நிறைய பேர் டேலண்டாக இருக்கிறீங்க. உங்களோட இன்ட்ரோ வீடியோ எடுத்து அனுப்புங்க. கண்டிப்பாக we'll love to play that as well. And again, எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் we are available. கூடிய சீக்கிரமாக உங்களோட ஆப்ஸ்லையும் நாங்கள் வரப்போகிறோம். So stay tuned for that as well. And I want to thank you all again and hope you have a great night.